صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو جتنی ہو قضائے کہ ہی سجدے میں ادا ہو جتنی ہو قضائے کہ ہی سجدے میں ادا ہو دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو تو ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو تو ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو یہ کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو یہ عطا ہو وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر پر کا بلا ہو وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر پر کا بلا ہو مٹی نہ ہو برباد بس مر گئی الہی جب کھا کہ اڑے میری مدینے کی ہوا ہو جب کھا کہ اڑے میری مدینے کی ہوا ہو دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو دیکھا انہیں محشر میں تو رحمت نے پکارا دیکھا انہیں محشر میں تو رحمت نے پکارا آزاد ہے جو آپ کے دامن سے بندہ ہو آزاد ہے جو آپ کے دامن سے بندہ ہو
صدر قیامت کے سپاہی جھوٹا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو شاباش حسن اور چمکتی سی غزل پر دل کھول کر آئی نئے ایمان کی جلا ہو دل کھول کر آئی نئے ایمان کی جلا ہو دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ جو اس کے نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں جو اس کے نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں جو ان کے غلاموں کی آقا تقدیر بنایا کرتے ہیں جو ان کے غلاموں کی آقا تقدیر بنایا کرتے ہیں جنت کی سند دینے کے لیے روزے پہ بلایا کرتے ہیں جنت کی سند دینے کے لیے روزے پہ بلایا کرتے ہیں سپن ہمارا شام و سحر اور ناز سکندر قسمت پر کہ محفل میں رسول اکرم کی ہم نعت سنایا کرتے ہیں کہ محفل میں رسول اکرم کی ہم نعت سنایا کرتے ہیں. Inshallah, I'll recite Qaside Noor with Durood Mubarakah, Inshallah. اور امید ہے کہ آپ بھی میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا
بٹتا ہے بڑا نور کا، بولو صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، بولو صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، باغ طیبہ میں سہانا نور پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا نور پھولا نور کا، مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا، مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا، بولو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور باری کے چاند کا مجھ راہ سجدہ نور کا، پارا برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، بارہویں کے چاند کا مجھ راہ سجدہ نور کا، بولو بارہویں کے چاند کا مجھ راہ سجدہ نور کا، بارہ برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، بارہ برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے قصر قدر سے خلد ایک کمرہ نور کا، ان کے قصر قدر سے خلد ایک کمرہ نور کا، سدرہ پائے باغ میں ننھا سا پودا نور کا، سدرہ پائے باغ میں ننھا سا پودا نور کا، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں گدا نور کا، بولو میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیارا نور کا، میں
صدقہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شمع دل مشکات تن سینہ سجا جا نور کا شمع دل مشکات تن سینہ سجا جا نور کا شمع دل مشکات تن سینہ سجا جا نور کا شمع دل مشکات تن سینہ سجا جا نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا بولو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری ہی جانب ہے پانچوں وقت سجدہ نور کا تیری ہی جانب ہے پانچوں وقت سجدہ نور کا رخ ہے قبلہ نور کا ابرو ہے کعبہ نور کا رخ ہے قبلہ نور کا ابرو ہے کعبہ نور کا بولو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب مل کر صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا بولو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میرے چاند جھک جاتا جدھر
کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاف کی سوہا دہن یا ابرو آنکھیں عین ساتھ کاف کی سوہا دہن یا ابرو آنکھیں عین ساتھ کاف ہایا عین ساتھ ان کا ہے چہرہ نور کا کاف ہایا عین ساتھ ان کا ہے چہرہ نور کا بولو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے پاڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سب مل کر بآواز بلند صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا وصف رخ ان کا کیا کرتے وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں ان کی ہم مدح و ثنا
किया करते हैं और लब पे आ जाता है जब नाम जनाब मुंह में गुल जाता है शहद नायाब वजद में हो के हमें जावेता अपने लब चूम लिया करते हैं अपने लब चूम लिया करते और अपने दिल का है उन्हीं से आराम सौंपे अपने उन्हीं को सब काम लो लगी है कि अब उस दर के गुलाम चाराए दर्द रज़ा करते हैं चाराए दर्द रज़ा करते हैं उनकी हम मदह सना करते हैं जिनको महमूद कहा करते हैं जिनको महमूद कहा करते हैं जिनको महमूद कहा करते अल्हम्दुलिल्लाह ये मुबारक महफिल जारी और सारी है और अवामुन्नास के साथ उलमाए अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह रौनक अफरोज़ हैं। मुख्तसर से कलिमात के लिए हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद यूनुस साहब मिसबाह इलाही फ़ख्र गुजरात से इल्तिमास करते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए कुछ कलिमात खैर इनायत नारे तकबीर नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत जश्न ईद मिलादुन नबी अल्लामा फ़ख्र गुजरात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। या क़ाली सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, हमारी और आपकी हाज़िरी सब्र आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिलाद पर अक़ीदत व मोहब्बत के इजहार के लिए है। लेकिन हमारे हज़रत ने फरमाया कि अक़ीदत व मोहब्बत का दुरुस्त रुख होना चाहिए, तो वो वाक़ियतन अक़ीदत व मोहब्बत है, और जिसे हम मोहब्बत कह दें और हम अक़ीदत कह दें, ज़रूरी नहीं कि उसको भी अक़ीदत व मोहब्बत कह लिया जाए। नबी अकरम अलैहिस्सलातु तस्लीम की आमद और आपकी तशरीफ़ आवरी सब के लिए खुशी का बाइस है, और अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु तस्लीम की जब तख्लीक फरमाई, जिसे तख्लीक नूर कहा जाता है,
تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے عوض میں پوری کائنات کو سجا دیا. لولا کلمہ خلقت الافلاک والارضین، محبوب آپ نہ ہوتے تو نہ میں آسمانوں کو پیدا کرتا نہ زمینوں کو پیدا کرتا. جو کچھ میں نے پیدا کیا ہے وہ اس لیے کہ اے محبوب میں نے پہلے آپ کی تخلیق کی ہے. یہ خوشی کا اظہار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ اس نے ایک ایسی ذات کو اپنی بارگاہ سے تخلیق فرمایا کہ جس کی تخلیق کے بعد میں پوری کائنات کی تخلیق ہوئی، اور پوری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وجود کا فیضان قرار دیا ہے. تو کائنات حضور کے وجود کا فیضان ہے. حضور جب دنیا میں تشریف لائے تو آخری نبی بن کے تشریف لائے، اور اللہ تبارک و تعالی نے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کو قرآن پاک میں اپنی نعمت سے تعبیر فرمایا. اور نعمت تو دنیا کی بے شمار چیزیں ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، قرآن میں خود آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار چیزوں کو نعمت سے تعبیر فرمایا ہے، لیکن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے نعمت عظمیٰ قرار دیا ہے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تشریف آوری پر یہ فرما کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے احسان فرمایا، یعنی اپنے احسان کا اللہ نے اظہار بھی فرمایا کہ مومنو یوں تو میں نے سب کچھ دیا ہے، میری ہر نعمت تمہارے لیے احسان ہے، لیکن وہ ایک نعمت ہے جو نعمت میری بارگاہ سے ایسی نعمت ہو کہ میں تمہیں بتاؤں اور بطور احسان کے بتاؤں کہ مومنو میں نے تم پر احسان کیا ہے. وہ نعمت کون سی ہے؟ وہ نعمت عظمیٰ ہے، حضور کی ذات ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس نعمت عظمیٰ کو ہمارے درمیان میں کیوں بھیجا، اس مقصد کا اظہار فرمایا جس کو ہم بھولے ہوئے ہیں. اب ہم صرف حضور کی بعثت کی بات کرتے ہیں، لیکن بعثت کیوں ہوئی اس کی بات نہیں کرتے. اگر کیوں کا لفظ نہ ہوتا نا تو بعثت بھی نہیں ہوتی، مگر کیوں امپورٹنٹ ہے، اس وجہ سے بعثت ہوئی. کیوں؟ اللہ کا دین ہے، جس کو کیوں قرار دیا جا رہا ہے وہ اللہ کا دین ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد میں اس کا ذکر فرما کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اس نعمت عظمیٰ کو میں نے کیوں بھیجا ہے جانتے ہو؟ مقصد کیا ہے؟ پہلے مقصد کو رکھا گیا ہے، پھر اس مقصد کے لیے ہستی کا انتخاب ہوا. کیا بات ہے بابا، مقصد کے بعد ہستی کا انتخاب. پہلے مقصد رکھا گیا ہے، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہستی کا انتخاب ہوا ہے. سبحان اللہ. وہ مقصد اتنا عظیم کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو بھیجا اسی مقصد کو بتانے کے لیے اور اسی مقصد کی تکمیل کو سکھانے کے لیے. مگر اس کے باوجود بھی ابھی وہ مقصد پائے تکمیل تک نہ پہنچا ہوا تھا، اس میں اور بھی گنجائش باقی تھی. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پر آخری کیل ٹھوکنے کے نام سے کہ اب اس کے بعد کسی کی ضرورت نہ رہے گی، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا اس مقصد کی تکمیل کے لیے کہ اب ضرورت نہیں رہے گی، اب کسی بھی طرح کی کمی نہیں رہے گی. اب اگر تم کمی کی جانب جاؤ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی تکمیل نہیں چاہتے، واللہ اللہ نے اپنے دین کی تکمیل فرما دی. اتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا.
अतममतु अलैकुम नेमत, मैंने अपनी नेमत मुकम्मल कर दी। कि पहले 1,24,000 भेजे थे, लेकिन सिलसिला अब भी बाकी था, और वो आखिरी नेमत उज़्मा थी। वातममतु अलैकुम नेमती, मैंने अपनी उस नेमत को भी मुकम्मल कर दिया। वर्दीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और जब ये नेमत मुकम्मल हो गई, अब तकमील की कोई गुंजाइश नहीं है। अब तकमील कहीं और मत तलाशना। अल्लाह ने इस दीन की तकमील इसी नबी के कदमों पर रख दी है। वर्दीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और अल्लाह तबारक व तआला तुमसे दीन इस्लाम पर राजी हो गया है, इसलिए कि आखिरी नेमत उज़्मा के नाम से तुम्हें हवाले कर दिया। लकुम भी कहा तुम्हारे लिए, तो आखिरी नेमत यही जिसे नेमत उज़्मा कहा गया, और उस नेमत उज़्मा के साथ दीन इस्लाम की तकमील हुई है, और अल्लाह ने कह दिया अब मैं इससे राजी हो गया। अब हमें तलाशना है कि नबी के आने का मकसद क्या है। कुरान ये कहता है अल्लाह के नजदीक उसकी किताब, उसका कलाम ये सबसे अजीम है, और अल्लाह ने अपनी किताब सिखाने के लिए नबी का इंतखाब फरमाया कि किताब मेरी बारगाह की इतनी अजीम है, और वो कलाम नफ्सी है, और कलाम नफ्सी सबसे अजीम है। सुभान अल्लाह। हुजूर पाक का मकाम उसके बाद है, चूंकि ये अल्लाह की सिफत है, अल्लाह की जात और सिफात के बराबर कोई नहीं हो सकता, तो कुरान के बराबर भी कोई नहीं हो सकता है। कुरान अल्लाह की सिफत है, वो कलाम नफ्सी है, और अल्लाह तबारक व तआला ने उस कलाम नफ्सी से अपने बंदों को आगाह करना चाहा। तो क्या बंदों के पास में वो ताकत है कि अल्लाह के कलाम नफ्सी से वो आगाह हो जाए? नहीं। तो अल्लाह ने कहा कि ऐसी हस्ती का मैं इंतखाब करके तुम्हें देता हूं कि जो मेरे कलाम नफ्सी से फायदा उठाए और उसे कलाम लफ्जी बना करके तुम्हारे हवाले कर। मेरे कलाम नफ्सी से फायदा वो उठाए और उसे कलाम लफ्जी बना करके तुम्हारे हवाले कर दे, ताकि तुम्हारी जिंदगी के लिए फिर किसी और जाविये की जरूरत ही ना हो। अपनी जिंदगी की तकमील तुम इसी से कर ले जाओ। उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम में पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ, इसलिए कि अल्लाह ने तकमील इसमें फरमा दी, अब कुछ बाकी नहीं। हुजूर की आमद इसीलिए हुई कुरान की तिलावत करें, कुरान सिखाएं, कुरान के उलूम तुम्हें बताएं, कुरान की तालीमात पर अमल करके तुम्हें सिखाएं, इसलिए कि अल्लाह की बारगाह में यही मकसूद है और वही अल्लाह तुम्हें बताना चाहता है। अल्लाह की रज़ा इसी कुरान में रखी हुई है, इसीलिए कुरान में कहा कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन, ये कुरान ही के लिए। हाँ, ये मुतलक है कि नुज़ूल के हिसाब से वो आयत चाहे किसी पर शान नुज़ूल उसकी हो, लेकिन हुक्म के हिसाब से खास नहीं है, इसलिए इस नेमत में हम हुजूर को भी शामिल करते हैं। लेकिन कुरान के रियल नुज़ूल के हिसाब से इस आयत को कुरान पाक के साथ में मरबूत किया गया है, इसलिए कि पहले जिक्र कुरान का है और फिर इसका जिक्र आया। कुल ए महबूब फरमा दो बेफज़लिल्लाह, अल्लाह के फजल, व बिरहमती और उसकी रहमत, फबिज़ालिका फलयफ़रहू, लोगों को इस पर खुश होना चाहिए। फबिज़ालिका फलयफ़रहू, लोगों को इस पर खुश होना चाहिए। हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन, ये जितनी भी चीजें तुम इकट्ठा करते हो उन सबसे बेहतर इस कुरान के ऊपर खुश हो जाना है। कोई भी चीज खैरुम मिम्मा, मा जो है उमूम के लिए, यजमाऊन में सबको शामिल फरमा दिया, जमा का सेगा, यानी लोगों तुम जो कुछ इकट्ठा कर सकते हो, वो नेकी हो, अच्छाई हो, भलाई हो, कुछ भी हो, मिम्मा कुछ भी हो, मगर इस कुरान से उसे अच्छा मत समझना। वो खैरुम मिम्मा यजमाऊन, जो कुछ तुम इकट्ठा करोगे नेकियों के नाम से, वो तो एक पल्ले में हल्की सी मालूम होगी
और दूसरे पल्ले में अल्लाह का ये कलाम है, वो कलाम नफ्सी जिससे फायदा उठाने के लिए रसूलुल्लाह को भेजा कि वो कलाम लफ्जी बना करके तुम्हारे हवाले कर दे। दुनिया की कोई चीज कुरान के पल्ले में नहीं जा सकती। कुरान तालीम के लिए, यही तो वजह हज़रत आयशा से पूछा गया कि रसूल पाक के अखलाक क्या है, किस किस चीज पर अमल करते हैं, कुछ तो बताएं। कुर्बान में हजरत आयशा के अल्फाज पर कि उन्होंने समंदर को कूजे में बंद कर दिया, समंदर को कूजे में बंद कर दिया। फरमाती है काना खुलुकुहुल कुरान, तुम क्या पूछते हो हुजूर के अखलाक? अरे कुरान जो है ना वही अखलाक में देखो तो रसूल पाक के अखलाक बन जाए। यानी अल्लाह ने अपनी किताब को मुकद्दस बनाया है, उसी किताब को सिखाने के लिए, समझाने के लिए अल्लाह ने अपने हबीब को तुम्हारे दरमियान जलवा घर किया है। उस हबीब ने आकर क्या किया? जिनको सीखने की जरूरत थी रसूल पाक ने उनको सिखाया, बोल के सिखाया। और जिनको हुजूर पाक के अमल से कुरान सीखने की जरूरत थी रसूल पाक ने उनको अपने कुरान में सजा करके भी सिखाया। बोलता कुरान भी यही है, कुरान की अमली तस्वीर भी यही है। हुजूर ने अपनी जिंदगी की पहली सांस से लेके आखिरी सांस तक खिदमतें की हैं कुरान पाक को हम तक पहुंचाने की। वयअल्लिमुहुमुल किताब, वो नबी किताब सिखाने आए थे और हमको तो किताब सीखना नहीं। हमें तो दूसरे मुस्तहब्बात वो है कि जो हमें पसंद आते हैं, उन मुस्तहब्बात की तलाश हमें है। और जो अजीम मकसद लेकर के रसूलुल्लाह आए उस मकसद को हमने फरामोश किया है और रसूलुल्लाह किताब लेकर के आए। इसलिए कौन है? लक़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास नूर और किताब मुबीन आई। नूर रसूल और किताब मुबीन कुरान। कुरान और नूर मुबीन दोनों आए। ये मत समझना कि सिर्फ नबी को तो अल्लाह ने पहले इस मकसद को सामने रखा कि मैं अपने बंदों को अपनी किताब दूंगा, मगर किताब कैसे दूंगा? तो उसका सिलसिला अल्लाह के यहां ऐसे ही चलता है कि उसने दरमियान में नबियों को रखा है और नबी के जरिए से, रसूलों के जरिए से अपनी किताब अपने बंदों के हवाले करता। मकसद किताब। यही वजह थी कि सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपने हुजरे मुबारका से बाहर निकले, मस्जिद नबवी में तशरीफ ले गए, तो आपने देखा कि लोगों का मजमा लगा हुआ है, दो गिरोह में बटे हुए हैं। एक गिरोह अल्लाह का जिक्र कर रहा है और दूसरा गिरोह कुरान से मसाइल का इस्तेमाल कर रहा है, कुरान से मसाइल सीख रहा है। हुजूर ने देखा, जिक्र करने वालों को तारीफ की, ये भी अच्छे हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे हैं, और चल के किताब सीखने वालों में बैठ गए। कोई इनकार नहीं कर सकता इस हदीस। किस में बैठ गए? किताब सीखने वालों में हुजूर बैठे, जिक्र करने वालों में नहीं बैठे। कहा ठीक है ये, लेकिन मेरे आने का मकसद तो अल्लाह की किताब पहुंचाना है। ये वही काम कर रहे हैं जिस मकसद को लेकर के मैं तुम्हारे पास हूं, मगर हमने इसको छोड़ दिया। नहीं हमारी तवज्जो किताब की तरफ। इल्म में हमारे सुन्नी इतने कच्चे हैं, इतने कच्चे हैं कि न पूछो बात। एक आदमी कहता है कि मैंने 15 साल से वो गाना सुनना चुप बंद कर दिया। 15 साल से क्या कर रहे हैं आप? तो कहते 15 साल से मैं अपनी गाड़ी में नाते ही सुनता हूं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप इतना बता दो कि वुजू के अंदर फराइज कितने हैं और उसमें वो फराइज के जिसकी तरफ खास तवज्जो की जाए वो फराइज कितने हैं। 4 फर्जों के अलावा 12 फर्ज और है। मालूम है किसी को वुजू में कितने फर्ज हैं? 4 तो है, 12 फर्ज और है। 12 फर्ज और है, किसी को पता नहीं। सब ये कहते बस वुजू में 4 फर्ज है, आगे कुछ नहीं। कसम खुदा की 15 साल अगर उसने नाते सुनी, जिक्र है, सवाब जरूर मिला,
لیکن وہ وہیں کا وہیں رہ گیا. 15 سال تک مسائل کی کیسٹس لے کر کے اپنی گاڑی میں رکھا ہوتا تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ عالم تو نہ ہوتا, لیکن عالم کے علم کے قریب تو ضرور ہو جاتا, ضرور ہو جاتا. لیکن آج کل وہی تار سے گرے کھجور پہ اٹکے یا آسمان سے گرے کھجور پہ اٹکے لٹکے کے لٹکے ہم رہ گئے. علم سے آج بھی ہمارا شوق پیدا نہیں ہوا ہے, آج بھی ہم اس علمی ذوق پر نہیں پہنچے. یہی وجہ ہے کہ مساجد خالی ہے, یہی وجہ ہے کہ ہم سنتوں پر عمل نہیں کرتے, اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید ان چیزوں کے ذریعے سے ہم اپنے نبی کو خوش کرنے جائیں گے. ہمارے نبی اس سے خوش نہیں ہوتے. اگر خوش ہونا تھا تو حضور اپنے گھر سے باہر نکلے, اپنے ایک صحابی کا مکان دیکھا اس زمانے میں جس زمانے میں 2 منزلہ مکان بنتا ہی نہیں تھا, اور اپنے صحابی کا اگر 2 منزلہ مکان ہو تو حضور کو دیکھ کے خوش ہو جانا چاہیے نا. لیکن حضور نے جب دیکھا تو کہا کس کا ہے؟ حضور آپ کے فلاں صحابی کا. ٹھیک ہے چلو گئے. وہ صحابی جب حضور کی بارگاہ میں سلام کیا, حضور نے چہرہ پہن لیا. مشکات کتاب الرقاق میں اس کا ذکر, چہرہ پہن لیا, سلام کا جواب نہیں. وہ پھر کے ادھر گئے, سلام کیا, حضور نے جواب نہیں دیا. پھر ادھر آئے, سلام کا جواب نہیں دیا. تو انہوں نے باہر نکل کر کے صحابہ سے پوچھا حضور ناراض کیوں ہے؟ کہا پتہ تو نہیں ہے, لیکن اتنا ہے کہ حضور کے ساتھ باہر نکلے تھے, تمہارے گھر سے گزرے, 2 منزلہ مکان تھا, حضور نے دیکھا یہ کس کا ہے تو ہم نے تمہارا نام بتایا تھا, شاید اس کی وجہ سے ایسا ہو. تو انہوں نے حضور سے پوچھا بھی نہیں کہ حضور ناراض ہونے کی وجہ وہی ہے. بس صحابہ سے پوچھا اور بچوں سے کہا, بیوی بچوں سے کہا گھر سے باہر نکلو, سامان راستے پہ کر دو, اس گھر میں رہ نہیں سکتے ہیں جس گھر کو دیکھ کے رسول اللہ ناراض ہو جائے. گھر میں رہ نہیں سکتے ہیں جس کو دیکھ کر رسول اللہ ناراض ہو جائے. انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کو توڑ دیا اور پھر منتظر رہے کہ دوبارہ اللہ کے رسول گزرے اور گھر کی یہ حالت دیکھ کر کے مجھ سے خوش ہو جائے. جب حضور نے جب دوبارہ اسے دیکھا تو کہا گھر کہا گیا؟ حضور آپ ناراض سے سلام کا جواب نہیں دیا تو ان سے برداشت نہیں ہوا, حضور انہوں نے توڑ دیا. غور کیجیے, حضور نے یہ کہا کہ میں زیب و زینت کو دیکھ کر کے کچھ نہیں ہوتا. اگر ہونا تھا تو اس غربت کے زمانے میں اپنے ایک امتی کے اس مکان کو دیکھ کے رسول اللہ کو 100 بار شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ چلو غربت کے موقع پر بھی میرے امتی کے پاس اتنا عظیم مکان موجود ہے. لیکن مقصد یہ تھا کہ میں دنیا میں جو آیا ہوں اور دنیا کی زیب و زینت نہ دیکھنے آیا ہوں نہ اس کا پتہ بتانے آیا ہوں, اس زینت سے نکال کر کے جنت کی راہ بتانے آیا ہوں. وہ عظیم مقصد کتاب کا ہے, اسی کو ساتھ میں لے کے چلنا چاہیے. آخری لفظ میں عمل میں جو ہماری کوتاہی ہے, اور وہ اس وجہ سے ہے کہ علم میں کوتاہی. لوگ غلط کہتے ہیں کہ علم ہو اور عمل نہ ہو. نہیں, ایسا نہیں. علم ہوگا تو عمل ہوگا, بے شک علم ہوگا تو عمل ضرور ہوگا. اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ میرے قرآن نے یہ وعدہ دیا ہے کہ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کے بندوں میں علماء جو ہیں وہ اللہ سے زیادہ خشیت رکھتے ہیں. قرآن نے کہا علم ہوگا تو عمل یقیناً ہوگا, اور جو بھی عمل ہوگا انشاءاللہ کم ہوگا مگر درست ہوگا اور صحیح طریقے پر. علم کی کمی کو دور کرو اگر رسول اللہ سے محبت ہے. حضور نے جب بھی تعریف فرمائی علماء کی تعریف فرمائی, علماء کے پاس بیٹھنے والوں کی تعریف فرمائی. جب بھی صحبتوں کا ذکر کیا تو یہی فرمایا کہ ان کی صحبتوں میں رہنا اور 5واں مت ہونا ورنہ ہلاک ہو جائے گا. اس میں عالم و متعلم دونوں کا ذکر فرمایا. کون سیکھے گا, کون سکھائے گا؟ آپ کو خود سیکھنا پڑے گا اور آپ کو دوسروں کے در پہ جانا پڑے گا. اس لیے کہ قرآن نے اس کا بھی ذمہ آپ پہ رکھا ہے, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر آپ نہیں جانتے تو اہل علم کے پاس جاؤ اور ان سے سوال کرو. تلاش نہ آپ کو ہے اگر علم سیکھنا ہے. لیکن یہاں تو لوگ سکھانے آتے ہیں, پھر بھی مساجد میں بیان ہوتا ہے کوئی بیٹھتا ہی نہیں. انڈیا کا تو ایسا حال ہے کہ مجھے کسی عالم نے بتایا کہ اب تو ہم لوگوں کے یہاں اگر بیان بھی کرانا ہوتا ہے تو بڑے بڑے علماء کو بلاتے ہیں, اچھے اچھے مقرروں کو بلاتے ہیں, پھر بھی عوام ایک بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میں نے کہا کرتے کیا ہو؟
तो वो कहते हैं कि हम लोग है ना ये अच्छे अच्छे नात खानों को बिल्कुल आखिर में रखते हैं और उनको बिल्कुल आखिर में लाते भी है कि वो मुंतजिर रहेंगे लोग कि अभी वो फलां की नात सुननी है ना, वो भी नहीं आए, वो भी नहीं आए। उनकी नात सुनने के लिए बाकी लोगों को बर्दाश्त करते चले जाए। और अगर पहले नात खानों का अगर प्रोग्राम हो जाए तो उलमा के पास से कोई नहीं बैठेगा, सब उड़ के चले जाएंगे। रसूलुल्लाह जिस मकसद को लेकर के आए थे उस मकसद की हम इहानत कर रहे हैं और फिर हम समझ रहे हैं कि हम खुश हैं। अबे आप खुश हैं? पलट के ये पूछो अल्लाह खुश है कि नहीं? जो अल्लाह की किताब लेके हमारे पास आया वो भी हमसे खुश है। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल से फरमा, या बिलाल अकीमिस सलात व अरिहना बिहा। बिलाल नमाज के लिए इकामत कहो और उससे हमारे कल्ब को राहत पहुंचाओ। सुभान अल्लाह। इकामत कहो, राहत पहुंचाओ। नमाज से मुझे राहत मिलती है। हुजूर ने फरमाया, बिलाल इकामत तुम जब कहते हो ना तो मैं ये समझता हूं कि मेरे रब की बारगाह में हाजिरी देने का वक्त आ गया है। इसमें मुझे जितनी लज्जत मिलती है ना मेरे बिलाल और किसी चीज में लज्जत नहीं मिलती है। इकामत का वक्त हो गया, कहो वरीहना बेना बिहा, उससे मेरे दिल को राहत पहुंचाओ। और हुजूर ने फरमाया, कुर्रतु आइनी फिस सलात, मेरी आंखों की ठंडक तो नमाज में। मेरे उम्मती इसे मत छोड़ना। साहबा ने जंग के मौके से हुजूर से पूछा था, हुजूर नफ्सा नफ्सी का आलम है, नमाज कैसे पढ़े? हम तो चाहते आप ही के पीछे पढ़े लेकिन मैदान कारज़ार है। तो अगर होता तो अल्लाह यही कहे, अगर नमाज को जितना हमने मामूली समझ लिया है ना इतनी अगर होती तो अल्लाह ये कहता कि ए नबी अपने सहाबा से कह दो कि जंग कर रहे हैं तो मेरे लिए तो कर रहे ना, मेरे दीनी के लिए तो कर रहे हो, एलाए कलिमतुल्लाह के लिए कर रहे हो। तो नमाज जैसे एलाए कलिमतुल्लाह है उससे भी वो भी एक अल्लाह की तरफ से एक निशान है इसका, उसे भी आगे बढ़ाया जाएगा। तो वो भी एलाए कलिमतुल्लाह है, जंग में जाना भी एलाए कलिमतुल्लाह है। तो दूसरा कर ही रहे हो ना तो फिर इसी क्या आ जाए। ठीक है जिहाद के बाद तुम्हारे लिए माफी है, बाद में पढ़ लेना। क्या बात होता ना ऐसा होता नहीं हुआ। लेकिन अल्लाह ने 5वें सिपारे के खौफ के बाद में इसका जिक्र फरमाया है कि अल्लाह ने सलाते खौफ का जिक्र फरमाया। सुभान अल्लाह। सलाते खौफ कि तुम चाहते हो कि मेरे हबीब ही के पीछे नमाज पढ़ो और मैदान कारज़ार में तो ऐसा करो कि सफ आधी आधी कर लो, आधे पढ़ेंगे आधे दुश्मनों की तरफ रहेंगे। ये एक रकात पढ़ के जाएंगे, वो दुश्मनों के सामने खड़े रहेंगे और जो बाकी है वो आकर के रसूलुल्लाह के पीछे दूसरी रकात में खड़े होंगे और फिर हुजूर अपने सलाम फेर दे, ये उठ के चले जाएंगे और फिर वो गिरोह जो पहले गया है पहली रकात का वो आकर के बगैर किरात के अपनी नमाज को मुकम्मल करेगा और उसके बाद जो दूसरा गिरोह गया है वो चाहे तो इधर आए या वही पढ़ ले। लेकिन नमाज के लिए अल्लाह ने क्या फरमाया? 2 हिस्से। मैदान कारज़ार में लड़ाई हो रही है मगर क्या नमाज तो पढ़नी ही है, नमाज कैसा नहीं होनी चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों नहीं होनी चाहिए? अल्लाह ने इसलिए ऐसा फरमाया कि मेरा फर्ज तो है लेकिन क्या तुमको मालूम नहीं है कि मेरे हबीब ने कहा कि कुर्रतु ऐनी फिस सलात, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। क्या मैं उसका हुक्म दे दूं तुम्हें छोड़ने का कि जिसके लिए मेरे रसूल ने मेरे हबीब ने कहा है कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज में? नहीं हुक्म दिया, साहबा ने कभी नहीं छोड़ी और इस्लाम ने भी यही कहा कि अगर नमाज का वक्त न मिले और तुम ऐसी पोजीशन में फंस जाओ कि हर जानिब जंग हो रही है, तलवारों से लोगों की गर्दनें कट रही है मगर फिर भी नमाज न छोड़ना। अगर बन सके तो चालू सवारी पर इशारे के साथ जिस जानिब भी रुख हो अदा कर लेना मगर इस नमाज को कज़ा न करना। सारे शराइत छूट जाए तो कोई बात नहीं मगर नमाज अपने वक्त से गुजरनी नहीं चाहिए। शराइत छूट जाए तो कोई बात नहीं, नमाज वक्त से गुजरनी नहीं चाहिए।
नमाज का इतना एहतमाम फरमाया गया पहले से लेकर के आज तक। और हम हैं न नमाज पढ़नी है न रसूल पाक की सुन्नतों पर अमल करना है, और फिर हम ये कहते हुजूर हमसे खुश हो जाए, तो क्या इतने से खुश हो जाएंगे? आखिरी एक लफ्ज, नसीहतें लाखों की जाती हैं लेकिन असर करे तो एक ही काफी होती है। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन। नसीहत करो, ईमान वालों को नसीहत फायदा करती, ईमान वालों को। कुरान ने पहले कहा ईमान वालों को, इसलिए कि अल्लाह ने हमारे दिल के अंदर ईमान पहले रखा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह। मान करके अल्लाह भी अंदर, यानी ईमान के हिसाब से रसूल भी अंदर, सुभान अल्लाह, सारे अंबिया भी अंदर, अल्लाह की मुकद्दस किताबें भी अंदर, सुभान अल्लाह। बास बादल मौत पर ईमान भी अंदर, तकदीर के अच्छे बुरे होने का ईमान भी अंदर। इन सारे ईमान को पहले दिल के अंदर सजा दिया और फिर ये कहा कि ओ ईमान वालो, इतना आसान मत समझो कि तुम्हारा ये लक़ब ईमान है। होगा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ही ने तुम्हारा नाम मुसलमान रख दिया है। इतनी आसानी से नहीं है ना, ये हल्का नाम नहीं है। न मोमिन नाम हल्का है न मुस्लिम नाम हल्का है, इसे लक़ब मत समझना। यही तो गलती है कि हम इस नाम को लक़ब समझ रहे हैं। लक़ब नहीं है ये मोमिनो, ये तुम्हारा वो नाम है जो तुम्हारी हकीकत है कि पहले इन सारे ईमान को हमने तुम्हारे दिल में सजाया और फिर कहा कि तुम मोमिन हो और तुम मुस्लिम हो। हकीकत है, लक़ब नहीं है। हम गलत समझे हैं कि मोमिन लक़ब है, हम गलत समझे हैं कि मुस्लिम लक़ब है। ये लक़ब नहीं, ये तुम्हारी हकीकत है। अगर ये मिट जाएगा तो तुम मिट जाओगे, और ये बाकी रहेगा तो उसी की बका तुम्हारी बका है। इसलिए अल्लाह के नाम पे मरने वाला मर नहीं सकता है। अपने नाम पे मरने वाले मर जाते हैं, दुनिया के नाम पे मरने वाले मर जाते हैं, लेकिन जो अल्लाह के रास्ते में मरा उसे मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है। मुर्दा गुमान भी मत करो, वो जिंदा है। इसलिए जिंदा है कि जो उसकी हकीकत है वो तो उसका ईमान है। सुभान अल्लाह। और वो ईमान बाकी है तो मोमिन चाहे यहां रहे चाहे कहीं चला जाए, ईमान बाकी है तो वो यकीनन बाकी है। सुभान अल्लाह। ईमान हमारी हकीकत है, लेकिन जिस दिल को अल्लाह ने पहले ईमान अंदर रख करके सजा दिया और इस दिल को इतना मोहताज बना दिया कि ये दिल दूसरों को अब अंदर न लाना, अब कोई गलत ख्वाहिश तुझे बहका ना सके, रब का शुक्र मनाना। यमुन्नुन अलैका अन अस्लमू कुल ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल इस्लाम। रसूलुल्लाह से लोगों ने कहा कि हम तो मोमिन बन गए, मुस्लिम हो गए, तो अल्लाह ने कहा महबूब कह दो तुमने कोई एहसान नहीं किया, ऐसा मत जताओ। कुल्ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम, अपने इस्लाम का एहसान मत जताओ। बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान। अल्लाह का एहसान मानो कि उसने तुम्हें इस्लाम की हिदायत फरमा दी, ईमान की हिदायत फरमा दी है। तो अल्लाह फरमा रहा है कि मोमिनो, तुम्हारे कल्ब को हमने पहले अपनी मोहब्बत से सजाया, सुभान अल्लाह। बाद में सारे अंबिया की मोहब्बत से सजाया, फिर अपने हबीब की मोहब्बत से सजाया, फिर जितनी किताबें नाजिल की उन सब की मोहब्बत से सजाया, और आखिर में मेरी बारगाह की सबसे मुकद्दस किताब कुरान उसको नाजिल किया और उसकी मोहब्बत से सजाया। अरे जिस दिल में इतनी मोहब्बतों को भरा गया हो, क्या वो मोहब्बत अल्लाह और रसूल को छोड़ के किसी गैरों के हाथों पे बिक सकता है? नहीं। बिक सकता है? नहीं हो सकता है। आज हम जो बहक गए हैं इसलिए बहक रहे हैं कि शायद हमने पल्ला किसी गैर का वजनी बना लिया है, जिसकी वजह से बहक रहे, जिसकी वजह से अमल छीना जा रहा है, जिसकी वजह से सुन्नतों की मोहब्बत निकल जा रही है। ये लोगों ऐसी खुशी मनाओ जैसी खुशी सहाबा ने मनाई थी, और सहाबा हर वक्त ये चाहते थे किसी अमल में कोई गलती ना हो जाए, वरना रसूलुल्लाह देख करके नाराज हो जाए।
उस खुशी को अपनाओ, ये सही खुशी है, इस खुशी को अपनाओ। ये रसूल पाक की आमद की खुशी है। कुरान पाक से अपना रिश्ता मजबूत कर लो, ये हुजूर पाक की तशरीफ आवरी की खुशी है। अगर हमारे दिलों में ये जज्बात पैदा हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हर दिन हमारा ईद मिलादी होगा। हर दिन ईद मिलाद। ये तो ईद मिलाद इसलिए तलाश रहे हैं कि सारे साल को तो हमने बुला ही दिया कि जिसमें हुजूर का पैगाम है, हुजूर का फरमान है, अल्लाह का ऐलान है, कुछ नहीं हमने याद रखा। तो फिर हमने कहा कि चलो यार एक दिन खुशी मना लेते जिसमें रसूलुल्लाह को याद कर ले। मोमिन वो नहीं होता, ईमान में इसलिए सजाया है कि हर वक्त वही याद रहे, कोई भी काम करो पहले वही आए, वो फरामोश नहीं होना चाहिए, अंदर याद है। मदीना में जाओ, वो तो सिर्फ ये है कि हम कब्र रसूल पर चल के सिर्फ ये समझते हैं कि चलो जिस्मानी एतबार से हमारे आका जहां मौजूद है वहां भी हमारी हाजिरी हो गई। वरना जहां तक हुजूर पाक का सवाल है वो तो तुम्हारा ईमान है, ईमान अंदर ही है, जुदा होता ही नहीं है। जुदा हो जाए तो आदमी काफिर हो जाता है। ईमान जुदा हो तो आदमी काफिर हो जाए। और रसूलुल्लाह को तो अल्लाह ने आपके दिल में ईमान बना करके बिठा दिया है ताकि तुम कहीं भी रहो, अगर तुम मोमिन हो तो मेरा रसूल तुमसे जुदा कभी नहीं होगा, इसलिए कि वो तुम्हारा ईमान है और ईमान मोमिन से जुदा नहीं होता है। जागता है तब भी मौजूद है और सोता है तब भी मौजूद है। लेकिन क्यों हुजूर के अहकाम को हमने छोड़ दिया है? ये मोमिन अगर सही मानों में खुशी मनाना चाहते हो तो ये खुशी आपके लिए बालाए खुशी बन जाएगी। अगर असले खुशी आपके पास में है, असले खुशी दीन सीखना, दीन पर अमल करना है, हमारी कौम में जज्बात पैदा हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह हम यहाँ भी कामयाब होंगे, आखिरत में भी कामयाब होंगे। अल्लाह ताला हम सबको दीन की बातें सीखने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।